बंद कर दिता है। पत्नी ने पति नाल रिश्ते तोड़ दिते ने। इस तो बाद पति ने शिकायत दर्ज करवाई है। खबर तरन तारण जिले तो आ रही है, पिंड बू हवेलियां तो। पति का कहना है कि 22.5 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने अपनी पत्नी को इंग्लैंड भेजा सी ते हुण उसकी पत्नी रिश्ता तोड़ रही है, उसका फोन चकना बंद कर दिता है। यह पहला मामला नहीं, इस तो पहला भी पंजाब दे विच कई अजे केस सामने आ चुके हैं, कई अजियां शिकायतां सामने आ चुकियां ने कि लाखां रुपए खर्च करके बंदा अपनी पत्नी को विदेश भेजदा है, विदेश जाके उसकी पत्नी जिहड़ी हैगी है उस नाल रिश्ते नाते तोड़ दिंदी है, उसके फोन चकने बंद कर दिंदी है। एक वड्डा आप कह सकते हैं पंजाब दे विच मसला खड़ा हो रहा है, कंट्रैक्ट मैरिज का भी आप इसनूं मसला कह, क्योंकि लगातार पंजाब दे विच शिकायतां वध रहीआं ने। लाखां रुपए खर्च करके बंदे अपने घरवालियां नूं बाहर भेजते हैं विदेशों में पढ़ाई करनी, पर उस तो बाद रिश्ते नाते टुट जाते हैं। मलन साहब की लगता है ये जी खबर तरन तारण के पिंड तो निकल के आ रही है, बू हवेलियां तो, इस दे विच थाना हरीके पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ जो मामला है वह दर्ज कर लिता है। संदीप सिंह पुत्र बलविंदर सिंह वासी बू हवेलियां ने दस्सिया है कि उसका विआह साल 2019 दे विच अर्शदीप कौर नाल सिख रीति रिवाजां नाल होया सी ते पत्नी अर्शदीप कौर 22.5 लाख रुपए खर्च करके इंग्लैंड चली गई। परिवार वाले ने उसने खर्च किया पैसा ते हुण उस नाल फोन करना बंद कर दिता। रिश्ते नाते जिहड़े हैगे ने सारे जिहड़े हैगे ने तोड़ दिते ने ते इस दी हुण शिकायत दर्ज कराई। उस तो बाद पुलिस ने मामला जिहड़ा दर्ज हैगा कर लिता है। तुहाडे कोल लगातार अजे केस होर भी देखने को मिले ने। की लगता है कि आखिर की हो रहा है पंजाब नूं, जिहड़ा पवित्र रिश्ता सी पति पत्नी का, उस पवित्र रिश्ते नूं अज दाग क्यों लग रहा है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਅੱਖ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਲਟਸ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। वो परिवार पूरी सोची, कुड़ी वाला परिवार खास करके कहूंगा, सोची समझी साजिश तहत ये धंधा बनाया अपनी कुड़ियां नूं बेचण दा। टिकटां ते लल्ला भब्बा 12 लाख च जिहड़ा बंदा जा सकदा है, वो भी 40 लाख रुपया लवाउंदा है कि 3 सालां दी फीस भरनी पैनी है जी। बिल्कुल। तो दर्शकां नूं ये आगाह करना चाहुंदा कि जिहड़े भी मेरे वीर आप नहीं पढ़ सकदे, आइल्स नहीं पास कर सकदे, पहला तो सिर्फ इक्को समैसटर दी फीस देण, दूजे दी फीस भी ना देण, ते दूजी गल घट्टो घट 1 साल उस लड़की नूं अपने घर रखण। ये शर्त करन भी 1 साल ये लड़की साडे नाल रहेगी। जब तक तुसीं जदों 4 दिन दा विआह करदे हो या 6 दिन दा विआह करदे हो, 6 दिन दे विआह च की प्यार पैना है ते की वादे होने हैं ते की निभाए जाने हैं। सो ये जिहड़ी बुराई है, लालच है, खास करके अजकल कुड़ी वालियां दा, पर कुड़ियां ने ते ਇਹਦਾ पेशा बनाया है भाजी। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਪਰੀ ਦਲਾਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਤ ਕੌਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦਵਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁਮਾਣਾ ਫਿਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। और मां प्यो 100% कसूरवार ने, इन्नी मैं गल साफ कहन लगा तुहानू जी। मलन साहब सवाल तो वड्डा ये खड़ा है कि हुण मसला किवें हल होगा? पंजाब दे विच लगातार शिकायतां वध रहीआं, नित दिन आपां सुणदे हां कोई ना कोई मुंडा कहंदा भाई मैं लाखां रुपए खर्च कर दिते, हत्थों हुण जनानी भी गई ते पैसा भी गया ते कर्जा भी सिर दे उत्ते चढ़ गया। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਮੁਕਦਮੇ, 3000 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ 30000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਹਰ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਘਰ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਂਗੇ। 4 दिन ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਏਐਸਆਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਦੋ ਸਰਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਲਓਸੀ ਕਟਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 400 ਉਧਰ ਦੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਕੂਨੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਧਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰਾ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੁਆਰੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਚ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਚੈੱਕ ਲਿਖਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੁਗਣਾ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਵੋ, ਜੇ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 years ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਪਤੀ ਨੇ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਅੱਖ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਲਟਸ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ 12 ਲੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਪਰੀ ਦਲਾਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਤ ਕੌਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦਵਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁਮਾਣਾ ਫਿਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ 100% ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਮੁਕਦਮੇ, 3000 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਹਰ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਘਰ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਦੋ ਸਰਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ LOC ਕਟਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 400 ਉਧਰ ਦੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਕੂਨੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰਾ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੁਆਰੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਚ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੈੱਕ ਲਿਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਵੋ। ਜੇ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 ਇਅਰਸ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਪਤੀ ਨੇ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ
ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਅੱਖ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਲਟਸ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ 12 ਲੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਪਰੀ ਦਲਾਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਤ ਕੌਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦਵਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁਮਾਣਾ ਫਿਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ 100% ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਮੁਕਦਮੇ, 3000 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਹਰ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਘਰ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਦੋ ਸਰਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ LOC ਕਟਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। CBS ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 400 ਉਧਰ ਦੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਕੂਨੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰਾ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੁਆਰੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਚ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੈੱਕ ਲਿਖਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਵੋ। ਜੇ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਉਧਰ PR ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 years ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਪਤੀ ਨੇ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਅੱਖ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ 12 ਲੱਖ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਪਰੀਤ ਲਾਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਤ ਕੌਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦਵਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁਮਾਣਾ ਫਿਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ 100% ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਮੁਕਦਮੇ, 3000 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਹਰ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਘਰ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਛੱਜਾ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਂਗੇ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਦੋਸਰਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ LOC ਕਟਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, CBS ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 400 ਉਧਰ ਦੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਕੂਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਧਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰਾ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੁਆਰੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਚ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ?
ਭਾਜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੈੱਕ ਲਿਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਵੋ। ਜੇ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 ਇਅਰਸ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਪਤੀ ਨੇ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਅੱਖ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ
12 ਲੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ